Hello students, welcome. In this video, I will explain some MCQs from the chapter Mechanical Properties of Fluid that are asked in your unit test paper. Let us see the first MCQ, that is MCQ number 16. Here, what is the MCQ? Air is pushed into a soap bubble of radius r to double its radius. If the surface tension of soap solution is T, the work done in this process is, you have to calculate the work done when the air bubble is transferred from the radius of r to double its radius, that is r to twice r. You have to find the work done. Students, you know that the work done is equal to surface energy, and we know the relation between surface tension and surface energy, that is surface energy is equal to surface tension into work done. Surface area, sorry. Now this surface energy is equal to the work done, that is work stored there, and so we can say work done is equal to surface tension into area. And for the soap bubble, there are the two surface area, inner surface area and outer surface area, and the bubble is spherical, so we can consider the formula for the area of the sphere, that is 4 pi r square, and multiplied by 2 we get dA, that is 8 pi r square is the total surface area multiplied by surface tension, that is the formula for work done. Now this is the initial work done when the bubble of radius r, its radius is double, means we can put instead of r now here 2r whole square, that is your final work done. Again surface tension into total surface area 8 pi into 2r square, so we get here इथे मिळेल तुम्हाला 4r square, so 32, 8 4 जा 32, 32 pi r square. This is your final work done. Now the final work done minus initial work done, 32 surface tension into 32 pi r square minus surface tension into 8 pi r square. So t is common here, pi r square is common, 32 minus 8, that is 24 pi r square t. That is answer question option number D, 24 pi r square t is the work done in this process. That is your correct answer. Now the next question, next MCQ, that is MCQ number 17. What is the MCQ here? This MCQ is total theoretical. If two soap bubble of different radii are connected through a tube, दोन सोप बबल आपण वेगवेगळ्या रेडियसचे, एक छोटा मोठा असेल आणि आपण कनेक्ट केला थ्रू अ ट्यूब, air flows from bigger bubble to the smaller bubble till the size become equal. Air flows from bigger bubble to the smaller bubble till the size are interchanged. Air flows from the smaller bubble to the bigger. There is no flow of air. कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे बघायचं आपल्याला. बघा थेरॉटिकल क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन. बघा पेज नंबर 2.4 सी आर्टिकल जे आहे तुमचं फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स अँड बबल, पेज नंबर 41 वर बुकमध्ये दिलेलं आहे. बघा तिथे बघा द डिफरन्स इन प्रेशर, इनर प्रेशर मायनस आउटर प्रेशर पी आय मायनस पी झिरो इज इक्वल टू 4t अपॉन आर हे मिळते आपल्याला. म्हणजेच प्रेशर जे आहे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आहे, आणि ते कसं असेल एक स्मॉल पियर आणि मोठा स्पियर आपण काय करतो आहे का ट्यूबनी जॉईन करतो आहे. आता इथे R1 इज लेस दॅन R2, म्हणजे स्मॉल बबलची रेडियस कमी आहे, समजते की नाही. मग ज्याची रेडियस कमी आहे तिथे प्रेशर काय असेल जास्त, अँड सो द एअर फ्लोज फ्रॉम द स्मॉलर बबल टू द बिगर. जिथे जास्त प्रेशर आहे तिथून कमी प्रेशरकडे एअर फ्लो होईल. एअर फ्लोज फ्रॉम द स्मॉलर बबल टू द बिगर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर. Now let us move to the next question, that is question number 18. Water rises in a vertical glass capillary tube up to a length 8 cm. If the tube is inclined at 45 degree, the length of water column in the tube will be. The explanation is, we know the formula for surface tension, T is equal to H R rho G upon 2 cos theta. Now here your tube is tilted here by 45 degree. मग इथे बघा L is the length of the tube and we consider this height as H. आता हाईट जी आहे ही तुमची कन्वर्ट होईल आणि तुम्हाला हाईट दिलेली आहे बघा 8 सेंटीमीटर. हाईटसाठी फॉर्म्युला मी याच्यावरून काढू शकते, टी वरून H इज इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू टी अपॉन आर रो जी. समजते की नाही. आता ही हाईट जी आहे H, इथे Hसाठी तुम्हाला फॉर्म्युला मिळतो बघा L इंटू कॉस 45 डिग्री, कारण ही H आहे म्हणजे ही पण H आहे आणि हा थीटा 45 डिग्रीनी ती टिल्ट झाली, तर तुमची हाईट जी आहे त्याला L म्हणजे त्याची लेंथ मल्टिप्लाइड बाय कॉस 45 डिग्री मल्टिप्लाइड बाय होईल, म्हणजे L कॉस 45 डिग्री दॅट इज द H. समजते ना. मग Hची व्हॅल्यू तुम्हाला 8 दिलेली आहे, कळतं आहे. कॉस 45 डिग्रीची व्हॅल्यू 1/√2 आहे,
म्हणून L इज इक्वल टू H इंटू √2 दॅट इज 8 इंटू √2 इज युअर करेक्ट आन्सर, दॅट इज ऑप्शन नंबर C. Now we see the next objective, that is a metal wire of density D floats in a liquid of surface tension sigma in horizontal position. The maximum radius of the wire so that it may not sink is. बघा क्वेश्चन नंबर कोणता आहे हा? 19 क्वेश्चन आहे आणि 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे A, B, C, D. You have to find which option is correct. See here, let us see in the explanation. मेटल रिंग वायर आहे तुमची बघा, मेटल वायर, त्याची डेन्सिटी डी म्हटलेली आहे. फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेन्शन सिग्मा, टीच्या ऐवजी सिग्मा घेतलेला आहे सरफेस टेन्शनसाठी, बघा लक्षात घ्या, इन अ हॉरिझॉन्टल पोझिशन. आता मॅक्झिमम रेडियस वायरची किती असेल की ती मग बुडणार नाही. वेन द वायर विल नॉट, काय म्हटलेलं आहे, द वायर विल फ्लोट्स इन अ लिक्विड है ना, आणि तुम्हाला म्हटलेलं आहे मॅक्झिमम रेडियस ऑफ द वायर सो दॅट इट मे नॉट सिंक. सो वेन द वायर इज नॉट may not sink, there we consider the force due to surface tension is must equal to that is equal to weight of the wire, that is mg. We consider here force due to surface tension is equal to force due to weight. आता force due to weight mg आहे, याच्यामध्ये m ची व्हॅल्यू तुम्ही काय टाकू शकता, डेन्सिटी मास आहे ना, तर आपण म्हणू मास इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. समजते, डेन्सिटी दिलेला आहे डी आणि व्हॉल्यूम ऑफ वायर पाय आर स्क्वेअर, यल म्हणणार मी व्हॉल्यूम ऑफ द वायर, यल इज द लेंथ ऑफ द वायर. सो पाय आर स्क्वेअर इंटू यल इज द व्हॉल्यूम डेन्सिटी, आणि जी हे मिळालं आपल्याला फोर्स ड्यू टू वेट. आणि इकडे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन एफ इज इक्वल टू टी एल, माहिती आहे ना तुम्हाला, सरफेस टेन्शन इज इक्वल टू एफ अपॉन यल, देअरफॉर एफ इज इक्वल टू सरफेस टेन्शन इंटू लेंथ, आणि इथे सरफेस टेन्शनसाठी सिग्मा यूज केलेला आहे आणि वायरला 2 लेंथ आहे, म्हणून आपण सिग्मा इंटू ट्वाईस एल हा झाला फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन. या दोघांना कम्पेअर केलं तर आर स्क्वेअर इज इक्वल टू येतं 2 सिग्मा, यल दोन्ही साईडचा कॅन्सल होतो, 2 सिग्मा अपॉन पाय इंटू डी इंटू जी. याच्यावरून डायरेक्टली आपण करू शकतो बघा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 सिग्मा अपॉन पाय डी जी, दॅट इज द ऑप्शन नंबर ए इज युअर करेक्ट आन्सर, अंडर रूट ऑफ 2 सिग्मा अपॉन पाय इंटू डी इंटू जी. हियर सिग्मा इज नथिंग बट द सरफेस टेन्शन, डी इज द डेन्सिटी ऑफ वायर, जी इज द ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि बघा एम जी आपण कसा काढला, हाच एक प्रॉब्लेम आहे इथे. एम जी, जी म्हणजे ग्रॅव्हिटी आहेच, पण एमच्या जागेवर डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम, डेन्सिटी डीने डिनोट केलेली आहे इथे, आणि व्हॉल्यूम पाय आर स्क्वेअर यल. So option number A, that is under root 2 sigma upon pi dg is the correct answer. Now let us move towards the next MCQ. Question number 20. The surface energy of a liquid drop is E. It is spread into 1000 equal droplets. Then its surface energy becomes. आता हे प्रॉब्लेम मुद्दाम टाकलं मी बघा, याच्यावरचे प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करायचे असतात तेव्हा इथे बघा 1 ड्रॉप इज ब्रेक्स अँड नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म. ते इथे 1000, 100, मिलियन तुम्हाला असं दिलेलं असते की ज्याचा तुम्ही क्यूब रूट काढू शकता, आणि एका ड्रॉपचे अनेक ड्रॉप झालेले आहे असं दिलेलं असते तुम्हाला. अँड देन इट्स सरफेस एनर्जी, सरफेस न्यू सरफेस एनर्जी काढायची असते. आता सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये आपण बघितलं आहे तसंच सरफेस टेन्शन इंटू पाय एरिया 4 पाय आर स्क्वेअर. समजतं ना, तर इथे लिक्विड ड्रॉप आहे, सो बबल नाही आहे, टी इंटू 4 पाय आर स्क्वेअर घेणार आपण, म्हणजे सरफेस एनर्जी टी इंटू 4 पाय आर स्क्वेअर. Here we have to consider the volume of single drop is equal to volume of 1000 droplets. एका ड्रॉपचे किती ड्रॉपलेट्स तयार झाले, 1000 ड्रॉपलेट्स. आता सिंगल ड्रॉपचं व्हॉल्यूम 4/3 पाय, त्याची रेडियस आपण कॅपिटल आर म्हणू, आणि तुमचा जो छोटा ड्रॉप आहे त्याला आर डॅश म्हणू, तर 1000 इंटू 4/3 पाय आर डॅश क्यूब. हे दोन्ही व्हॉल्यूम इक्वल आहे, 4/3 पाय आणि 4/3 पाय कॅन्सल होतो. इकडे आर क्यूब इज इक्वल टू 1000 आर डॅश क्यूब, म्हणून आर इज इक्वल टू 10 आर डॅश है ना. हे मिळालं तुम्हाला, म्हणजे ड्रॉपलेटची रेडियस जी आहे ती ओरिजिनल ड्रॉपच्या आर अपॉन 10th पटनी रिड्यूस होईल. आता ही व्हॅल्यू आपण इथे टाकणार, ई डॅश म्हणजे नवीन सरफेस एनर्जी काय राहील तुमची 1000 इंटू सरफेस टेन्शन इंटू 4 पाय आर स्क्वेअर, कळतंय ना. मग ई डॅश अपॉन ई रेशो काढायचा आहे आपल्याला, 1000 इंटू टी इंटू 4 पाय आर डॅश स्क्वेअर आणि अपॉन 100 है ना. इथे 100 का बरं टाकलं मी, हा टी इंटू 4 पाय आर स्क्वेअर, आरच्या जागेवर मला 10 आर डॅश म्हणावं लागेल, तर 10 आर डॅशचा स्क्वेअर होईल 100 आर डॅश, म्हणजे हे येईल तुमचं व्हॅल्यू. मग इथे सगळं कॅन्सल होते बघा, आणि 1000 अपॉन 100 म्हणजे 10, म्हणून ई डॅश इज इक्वल टू 10 टाइम्स ई ओरिजिनल एनर्जी. अँड सो द ऑप्शन नंबर सी 10 ई इज द करेक्ट आन्सर. नाव वी सी द नेक्स्ट
MCQ, that is MCQ number 21. When two capillary tubes of different diameters are deep vertically, the rise of liquid is. This problem is very simple. That is objective number 21, and you have the four options that are theoretical. Again, we know the formula for surface tension. T is equal to H R rho G upon 2 cos theta. From this formula, we can say H is equal to twice T. H चा फॉर्म्युला तुम्ही काय म्हणू शकता, 2T cos theta upon R इंटू रो इंटू जी. इथे दोन कॅपिलरी ट्यूब डिफरंट रेडियसचे आहे, म्हणजेच एकाच लिक्विडमध्ये आहे, म्हणजे सरफेस टेन्शन थीटा जी रो ऑल द व्हॅल्यूज आर कॉन्स्टंट. सो वी कॅन से H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2 or H is inversely proportional to the radius. Obviously, the tube having smaller radius, the rise of the liquid is inversely proportional to the radius of the tube. Therefore, we can say the tube having their smaller radius, the height of the capillary rise will be more in that tube. So, more in the tubes of smaller diameter, म्हणजे smaller radius also. The option number D is the correct answer. Now, let us see the next MCQ, that is 22 number. A copper ball of radius R is moving with a uniform velocity V in the mustard oil. है ना, मोहरीचं तेल, mustard oil. The dragging force acting on the ball is F. The dragging force on the copper ball of radius 2R moving with the uniform velocity twice V in the mustard oil is. है ना, mustard oil म्हणजे कसा विस्कस ऑइल आहे हे बघा, आणि विस्कॉसिटीवर आहे हा ऑब्जेक्टिव्ह तुमचा. कॉपर बॉल ऑफ रेडियस आर आणि युनिफॉर्म वेलॉसिटी व्ही. समजतंय. मग ड्रॅगिंग फोर्स आपल्याला काढता येईल. कसा काढता येईल बघा, बाय स्टोक्स लॉ. वी नो दॅट the viscous force acting on the object when it is moving through a viscous liquid, that is given by the Stokes law. F is equal to sigma pi eta RV. हा स्टोक्स लॉ तुम्हाला 2 मार्काला थेरीला पण येऊ शकतो आणि स्टोक्स लॉवर सिंपल ऑब्जेक्टिव्ह पण तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. देर आर मेनी प्रॉब्लेम्स इन द एक्सरसाइज ऑल्सो. नाव ओरिजिनल स्टोक्स लॉचा फॉर्म्युला F इज इक्वल टू सिग्मा पाय इटा आर व्ही. पहिला बॉल जो आहे त्याची रेडियस आर आहे आणि व्हेलॉसिटी व्ही आहे, युनिफॉर्म वेलॉसिटी. आता नेक्स्ट बॉलची रेडियस दुप्पट केलेली आहे आणि वेलॉसिटी पण दुप्पट केलेली आहे. सिंपल आहे. म्हणजे एफ डॅश न्यू फोर्स काय होईल, सिग्मा पा इटा 2R इंटू 2V, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू सिग्मा पा इटा आर व्ही, म्हणजे 4 टाइम्स इन्क्रीज झाला. म्हणजेच एफ डॅश इज इक्वल टू 4 इंटू ओरिजिनल फोर्स. दॅट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आन्सर. नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह, दॅट इज 23 नंबर ऑब्जेक्टिव्ह. दिस ऑब्जेक्टिव्ह इज टेकन फ्रॉम युअर टेक्स्टबुक एक्सरसाइज. Two hailstones with radii in the ratio of 1:4 fall from a great height through the atmosphere. Then the ratio of their terminal velocities. Again, the problem is on viscosity, and there is one formula for the viscosity given in your book. The terminal velocity is equal to 2R square into G into rho minus sigma upon 9 eta. या फॉर्म्युलावरून डिरेक्टली यू कॅन से द टर्मिनल व्हेलॉसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्पियर और रेडियस ऑफ दॅट स्टोन्स और रेडियस ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट. सो वी कॅन से V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 स्क्वेअर डायरेक्टली. आणि मग इथे R1 अपॉन R2चा रेशो 1:4 दिला आहे, त्याचा स्क्वेअर होतो 1:16. सो युअर आन्सर इज 1:16. दॅट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 24. These two questions are very simple now, and from the theory, the SI unit and CGS unit of coefficients of viscosity are. इथे बघा 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे, न्यूटन मीटर स्क्वेअर आणि पास्कल. न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर इंटू पॉईस. इथे ए जर पेपरमध्ये आला असेल तर याला ओ कन्सिडर करा प्लीज. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर सेकंड इंटू पॉईस किंवा न्यूटन पर सेकंड इंटू पास्कल. मुद्दाम मी एस आय युनिटचा क्वेश्चन टाकला बघा. पास्कल हे प्रेशरचं युनिट आहे आणि पॉईस हे CGS युनिट कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटीचं आहे आणि एस आय युनिट आहे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर. तुमच्या बुकमध्ये दिलेलं आहे बघा, हे पेज नंबर 46वर. कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी ही टर्म रीड कराल तर हे दोन्ही युनिट्स दिलेले आहे. आणि समटाइम्स इन द नीटमध्ये असे क्वेश्चन्स बघा पुस्तकातून सेट होतात. आणि हा नेक्स्ट क्वेश्चन पण मी पुस्तकातून घेतलेला आहे बघा. पेज नंबर 45वर क्रिटिकल व्हेलॉसिटी अँड रेनॉल्ड नंबर दिलेला आहे बघा. फॉर द स्ट्रीमलाईन फ्लो ऑफ लिक्विड इट हॅज रेनॉल्ड्स नंबर. स्ट्रीमलाईन फ्लो असेल लिक्विडचा तर रेनॉल्ड नंबर काय असेल, दॅट इज लेस दॅन 1000. तुमच्या बुकमध्ये पेज नंबर 45वर बघा दिलेला आहे रेनॉल्ड्स नंबर. सिंपल
बुक्समधली थेअरी आपण बरोबर वाचायला पाहिजे. क्रिटिकल व्हेलॉसिटी अँड रेनॉल्ड नंबर हा क्वेश्चन प्रिपेअर करताना इथे दिलेला आहे बघा. रेनॉल्ड्स नंबर इज अ प्युअर नंबर. इट हॅज नो युनिट अँड डायमेन्शन्स. इट इज फाउंड दॅट फॉर RN लेस दॅन 1000 द फ्लो ऑफ फ्लुइड इज स्ट्रीमलाईन. याच्यावर वेगवेगळे क्वेश्चन सेट होऊ शकतात. फॉर RN ग्रेटर दॅन 2000, जर हा रेनॉल्ड नंबर प्युअर नंबर आहे, हा ग्रेटर दॅन 2000 असेल तर फ्लो ऑफ फ्लुइड काय होतो, टर्ब्युलंट होतो. आणि वेन RN इज बिटवीन 1000 अँड 2000 द फ्लो ऑफ फ्लुइड बिकम्स अनस्टेडी. समजतंय. मग अशा थेरॉटिकल पॉईंट्सवर सुद्धा काही सिम्पल क्वेश्चन सेट होतात बघा. फिजिक्स तुम्हाला तसंही कठीण जातं. जर काही एखादा कठीण प्रश्न आपला चुकला तर चालतो, पण असे सिम्पल जे क्वेश्चन्स आहेत जे बुक्समधले डायरेक्टली असतात ते तुमचे करेक्ट यायला पाहिजे. म्हणून टेक्स्ट बुकवर चांगला विश्वास ठेवून चांगला अभ्यास करा. बेस्ट लक फॉर युअर स्टडी. थँक्यू.